Friends, today is your life filled with sorrow? స్నేహితులారా, ఈ రోజు మీ జీవితం దుఃఖమయమై ఉన్నదా? Wherever you go, are you facing failures in life? మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఓటములను ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారా? Are you suffering with a terrible sickness that even the doctors have let you down? వైద్యులు కూడా బాగు చేయలేనటువంటి భయంకరమైన వ్యాధులతో బాధపడుచున్నారా? Yes, the Lord says that He is going to cover His happiness over all your sorrows. మీ దుఃఖములన్నిటిపైన తన ఆనందమును కలుగజేస్తానని ప్రభువు When we అంటున్నాడు. live in this world, of course there will be sorrows. మనం ఈ లోకంలో నివసిస్తున్నప్పుడు దుఃఖములు ఉండక మానవు. Of course we will be filled with troubles. మనం శ్రమలను ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. Every believer in this world will have to go through all the troubles of this world. లోకంలోని ప్రతి విశ్వాసి శ్రమలను But ఎదుర్కొనవలసినది. the Lord promises that even during the time of trouble, God will fill you with His happiness and His peace. ఆ శ్రమల సమయంలో కూడా తన సంతోషంతో సమాధానంతో నింపుతానని ప్రభువు Yes, వాగ్దానం the చేస్తున్నాడు. great peace that God gives is going to fill you today, my dear friends. ప్రభువు ఇచ్చు గొప్ప సమాధానం ఈ రోజు మీ హృదయములను నింపనై ఉన్నది. Yes, the Bible says in Isaiah 35:10, gladness and joy will overtake them, and sorrow and sighing will flee away. వారి తలల మీద నిత్యానందముండును, వారు ఆనంద సంతోషములు గలవారై వచ్చెదరు, దుఃఖమును నిట్టూర్పును ఎగిరిపోవును అని ఈ వాక్యంలో వాగ్దానం చేయబడి ఉన్నది. Yes, even though there may be sorrows in your life, the Lord's gladness is going to fill your life today. అవును, మీ జీవితంలో దుఃఖములు ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రభు యొక్క ఆనందం ఈ రోజు మిమ్మల్ని నింపనై So ఉన్నది. today, remember that we have a cross to carry in this world. ఈ లోకంలో మనం మోయవలసిన సిలువ ఉన్నది అని జ్ఞాపకం ఉంచుకొని All the burdens and the sacrifice that we have to do, all the tears that you have shed, the Lord is going to remove all away from your life. మీరు చేసిన త్యాగములు, మీరు కార్చిన కన్నీటిని అంతటిని కూడా ప్రభు మీ జీవితం నుండి తొలగించినే And ఉన్నాడు. He's going to fill you with gladness. తన సంతోషముతో మిమ్మల్ని నింపనై ఉన్నాడు. We read the story of Job in the Bible. బైబిల్ గ్రంథంలో యోబు గురించి మనం చదువుతాం. We see how Job was such a faithful person. యోబు ఎంత నమ్మకమైన వ్యక్తో మనం చూస్తాము. What all trouble can come to a human being, he faced all those troubles. ఒక మానవుడికి ఎన్ని సమస్యలైతే కలుగుతాయో అన్ని సమస్యలను అతను He ఎదుర్కొన్నాడు. lost his family. తన కుటుంబాన్ని పోగొట్టుకున్నాడు. He lost his health. తన ఆరోగ్యాన్ని కోల్పోయాడు. Even his friends did not support తన him. స్నేహితులు కూడా అతన్ని ఆదరించలేదు. Today you might be in the same way. ఈ రోజు మీరు అదే స్థితిలో ఒకవేళ ఉన్నారు. You might be saying, Lord, whoever I have trusted has let me down. ప్రభువా, నేను నమ్మిన వారందరూ కూడా నన్ను వదిలివేశారు అని అంటూ ఉన్నారు. My life is filled with sorrow. నా జీవితం దుఃఖముతో నిండి ఉన్నది. Yes, but the Lord promises that His gladness will fill you today. అయితే ఈ రోజు ప్రభు తన ఆనందముతో మిమ్మల్ని నింపుతానని వాగ్దానం Let's ఇస్తున్నాడు. believe this and let's pray together. మనం విశ్వసించి కలిసి ప్రార్థిద్దాం. Oh Jesus, I pray for your children to be filled with your gladness. ప్రభువైన యేసయ్యా, నీ ప్రజలు, నీ బిడ్డలు నీ ఆనందముతో నింపబడుదురుగాక. Let all their sorrows be taken away, Father. వారి దుఃఖములన్నీ తొలగించి వేయబడునుగాక. Even in the midst of their sadness, let your gladness overtake them. వారి దుఃఖము మధ్యలో నీ ఆనందము, సంతోషము వారిని Yes, my నింపునుగాక. dear friends, today the Lord will fill you with His joy and His gladness. అవును ప్రియ స్నేహితులారా, ఈ రోజు ప్రభు తన సంతోష ఆనందములతో It will మిమ్మల్ని be నింపుతున్నాడు. overflowing and it will be bubbling out of your spirit. మీ ఆత్మలో ఆనందము పొంగి పొర్లే విధంగా ఉండబోతుంది. Thank you, Lord, for this blessing. ఈ ఆశీర్వాదముకై వందనాలు ప్రభువా. In Jesus' name I pray. యేసు Amen. నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం. Yes, my dear friends, the Lord will fill you with His gladness today. అవును ప్రియ స్నేహితులారా, ఈ రోజు ప్రభు తన ఆనందముతో మిమ్మల్ని నింపబోతూ ఉన్నాడు. Is Y Prasad. Happy and blessed Salvation Day. అమూల్యమైన వై ప్రసాద్ మీకు సంతోషభరితమైన ఆశీర్వాదకరమైన రక్షణ పొంది ఉన్న దినమునకు సంబంధించి ఉన్న శుభాకాంక్షలను తెలియచేయిచూ ఉన్నాను. What a great joy to have received the greatest blessing in your life through the Holy Spirit. We honor you, Lord Jesus, for being the head of the life of thy dear Son. ఎంత గొప్ప ఆనందం, అత్యంత గొప్ప ఆశీర్వాదమును మీ జీవితంలో స్వీకరించుట, పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా కలిగినుట ఎంత గొప్ప ఆశీర్వాదం. ప్రభువా, మీ ప్రియ కుమారుని యొక్క జీవితమునకు మీరే నాయకునిగా ఉండి ఉన్నందుకై మిమ్మును ఘనపరచుచూ ఉన్నాము. Psalm 112 and verse 3. Wealth and riches are in his house. Righteousness endures forever. 112వ కీర్తన 3వ వచనం. కలిమియు సంపదయు వాని ఇంట నుండును, వాని నీతి నిత్యము నిలుచును. దేవుడి ఈ వాగ్దానం ప్రకారం మిమ్మును ఆశీర్వదించవలెనని కోరుచున్నాను. Bless Prasad with financial blessings and spiritual grace.
సహోదరుడు ప్రసాద్ను ఆశీర్వదించండి. ఆర్థిక ఆశీర్వాదములను, ఆధ్యాత్మికమైన కృపను వీరికి మీరు అనుగ్రహించండి. And heal the leg fracture, Lord. Let the bones be healed and be well. ప్రభువా, వీరి యొక్క కాలి విరిగిన భాగమును స్వస్థపరచండి. ఎముకలు స్వస్థపరచబడును గాక. మంచి ఆరోగ్యమును వీరికి మీరు అనుగ్రహించండి ప్రభువా. Sumalata, have peace and blessing in the family. సుమలతకు శాంతిని, కుటుంబములో ఆశీర్వాదమును అనుగ్రహించండి. That the ancestral property come back in Jesus' name. వారి యొక్క పితరుల స్వాస్థ్య సంపద వీరి యొద్దకు యేసు నామములో తిరిగి వచ్చునుగాక. Prasant, Paul and Shruti have wisdom and divine health and blessed future. In Jesus' name. Amen. God bless you. ప్రశాంత్, పాల్, శృతి వీరికి జ్ఞానమును, దైవికమైన ఆరోగ్యమును, ఆశీర్వాదకరమైన భవితవ్యమును అనుగ్రహించండి. యేసు నామములో ప్రార్థన చేయుచున్నాము తండ్రి. ఆమెన్. దేవుడు మిమ్మును ఆశీర్వదించునుగాక. Now, my friends, we have the Dynamic Kids Camp coming up this May. ఇప్పుడు నా స్నేహితులరా, ఈ యొక్క మే మాసంలో డైనమిక్ కిడ్స్ క్యాంప్ వచ్చేస్తూ ఉన్నది. We are going to serve thousands of children in all the prayer towers of Jesus Calls. యేసు పిలుచున్నాడు ప్రార్థనా గోపురముల అన్నిటిలో కూడా బిడ్డల కోసమై ప్రత్యేకమైన సేవలు అందించనయ్యున్నాము. From 6 to 12 years. 6 నుంచి 12 సంవత్సరాల వయసు వారికి 6 days camp. 6 రోజుల పాటు క్యాంపు నిర్వహణ. And the title of this year's program is Signet Ring. ఈ సంవత్సరం కార్యక్రమానికి ముద్ర ఉంగరము అని పేరు పెట్టడం జరిగి ఉన్నది. There'll be music, అక్కడ సంగీతం ఉంటోంది, singing, గానములు, dancing, నాట్యములు, mime, అలాగనే ప్రదర్శనలు, crafts, బొమ్మల తయారీ, painting, చిత్రీకరణలు, games, ఆటలు, for them to learn the Word of God వారు దేవుని యొక్క వాక్యం నేర్చుకోవడం కోసమే, and give their lives for God's mission. వారి జీవితంలోని దేవుని పని కోసం సమర్పించులాగున. So partner with this Dynamic Kids Camp ministry. కనుక డైనమిక్ కిడ్స్ క్యాంప్ పరిచర్యలో మీరు కూడా భాగస్తులు కండి. Pray for it. దానికోసం ప్రార్థించండి. Secondly, send your children. రెండవదిగా మీ బిడ్డలను కూడా పంపించండి. And thirdly, give your support to make this happen because we are going to offer it free. ఈ పరిచర్యను ఉచితంగా అందిస్తూ ఉన్నాం గనుక మీ యొక్క సహకారముని పరిచర్య కొరకై అందించండి. And fourthly, you can volunteer your time to come and teach or sing and lead the children. నాలుగవదిగా స్వచ్ఛందంగా మీ సమయాన్ని కేటాయించి బిడ్డల కోసం పాటలు నడిపించే కార్యక్రమాల్లో మీరు కూడా పాల్గొనవచ్చును. Here's more information. మరి ఎక్కువ సమాచారాన్ని ఇక్కడ దేవుడు నియమించిన ఈ పనికి ధారాళంగా ఇవ్వడానికి మరియు సహకారం అందించడానికి www.jesuscalls.org అను మా వెబ్సైట్ను సందర్శించండి, లేక మీ కానుకలు సమర్పించడానికి ఈ QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి. ప్రార్థన, సేవ మరియు సహకారంలో పాలుపంచుకుంటూ మేము మిమ్మల్ని ఆహ్వానించుచున్నాము. మీరు volunteer@jesuscalls.orgకు రాయడం ద్వారా స్వచ్ఛందంగా సేవ చేయవచ్చును. దేవుని ఇంటిని నిర్మిద్దాం, దేవుడు మీ ఇంటిని నిర్మిస్తాడు.